पंजाब की सियासत दे विच नवे मुख मंत्री बनने तो बाद की कुछ बदलाव हो रहे ने अते तख्त श्री केसगढ़ साहिब बेअदबी मामले दे विच बहुत वड्डी अपडेट की है। अडानी दी बंदरगाह तो जिहड़ी वड्डी मात्रा दे विच हैरोइन मिली है हज़ारां करोड़ दी, उस नूं लैके किहड़ी पार्टी ने की मंग कीती है। बहुत सारियां खबरां ने पंजाब भारत ते दुनिया भर दियां। सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहला पंजाब दीयां अहम खबरां तुहानूं दस्सांगे ते पंजाब दीयां अहम खबरां दे विच तख्त श्री केसगढ़ साहिब बेअदबी मामले दे विच वड्डी अपडेट है, वो तुहानूं दसदे हां। तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे वापरे बेअदबी के मामले के नाल जुड़ी वड्डी खबर है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिख संगत के तिखे विरोध तो बाद तख्त श्री केसगढ़ साहिब के मुख ग्रंथी अते मैनेजर की बदली कर दी है। सिख संगत के वलों लगातार इत्थे विरोध किया जा रहा सी। उस तो बाद हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब के हैड ग्रंथी ज्ञानी फूला सिंह नूं बदल के गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला के हैड ग्रंथी ला दिता गया है ते पटियाला के हैड ग्रंथी ज्ञानी प्रणाम सिंह नूं तख्त श्री केसगढ़ साहिब के हैड ग्रंथी नियुक्त कर दिता गया। इस तरह केसगढ़ साहिब के मैनेजर मलकीत सिंह नूं गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला ते उत्थों के मैनेजर भगवंत सिंह नूं तख्त श्री केसगढ़ साहिब के मैनेजर ला दिता गया है। ज्ञानी फूला सिंह नूं तुरंत ही रिलीव करके इत्थों भेज दिता गया है। ज्ञानी फूला सिंह तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे पिछले कई समय तो कई सालों तो इत्थे अपनी सेवा जिहड़ी निभा रहे सी। पिछले दिनी असीं भी जदों आनंदपुर साहिब गए सी तां असीं ज्ञानी फूला सिंह दे नाल गलबात करन दी कोशिश कीती सी, उन्हां नूं अपना पक्ष रखण दी अपील भी कीती सी, पर उन्हां ने अपनी मजबूरी है जिहड़ी ओह जाहिर कर दित्ती सी। ते तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे जथेदार इस वक्त जलंधर दे एक निजी हस्पताल दे विच दाखल ने। कहा जा रहा है कि उन्हां नूं दिल दा दौरा पिया है। हालांकि अंदर खाते ये भी खबरां आ रही ने कि यह सब कुछ सिख संगत दे विरोध नूं ठल्लण वास्ते कीता जा रहा है। हालांकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारी ने जिहड़े इन्हां दोवां बदलियां नूं रूटीन कार्रवाई दस रहे ने, पर यह जानकारी मिली है कि बेअदबी की घटना की पड़ताल दौरान कमेटी के अधिकारियों ने हैड ग्रंथी अते मैनेजर की कारगुजारी ते असंतुष्टि जाहिर की है। पिछले कई दिनों तो जिस दिन तो बेअदबी की घटना वापरी है उदों तो ही सिख संगत है जिहड़ी तिन्ना जणियां नूं हैड ग्रंथी जिहड़े जथेदार साहिब ने ते मैनेजर साहिब तिन्ना नूं जिम्मेवार दसदे हुए इन्हां दे अस्तीफे मंग रही सी, पर अस्तीफे देण तो हमेशा ही इनकार है जिहड़ा ओह कीता गया। जथेदार साहिब ने हमेशा यही जवाब दिता कि जे मेरे अस्तीफा देण दे नाल बेअदबियां रुक जाणगियां तां मैं हुणे ही अस्तीफा दे दिंदा हां, पर उन्हां ने अस्तीफा नहीं दिता सी। इसे दरम्यान तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे परिसर दे अंदर जिहड़ियां सिख जथेबंदियां दे वल्लों सिख संगतां दे वल्लों लगातार रोस धरना दिता जा रहा सी, उस दे विच भी बड़े अहम मते पास किए गए ने। सिख संगत ने जथेदार हैड ग्रंथी ते मैनेजर नूं दोषी करार दिंदियां मता पास करके इन्हां तिन्हां दे अस्तीफिਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, पर एसजीपीसी ने सिर्फ तबादले कीते ने, अस्तीफा किसी ने भी नहीं दिता। कहंदे श्रोमणी कमेटी दे ढिल्ले प्रबंधां करके बेअदबी हुई है, इस करके संगत ने इन्हां तिन्हां नूं दोषी दस्सिया है। इस दौरान संगत के वलों जयकारियां की गूंज विच हथ खड़े करके मते नूं सहमति दित्ती अते श्रोमणी कमेटी नूं गुरुद्वारे की मान मर्यादा बहाल रखण दे विच असफल करार दिता। सिख जथेबंदियां दे पश्चाताप समागम तो बाद इत्थे इकट्ठ किया गया। इस दरम्यान किसान लीडर पलविंदर सिंह तलवाड़ा ने कहा कि मुड़ गुरु घरां नूं आजाद करवाउण दी अज लोड़ पै गई है। बेअदबी की घटना के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा माड़ा प्रबंध है वह सीधे तौर पर दोषी है, जिस करके बेअदबी की घटना जिहड़ी वापरी है। उन्होंने कहा कि तख्त साहिबाना के जथेदार खुद तां 20 बंदियां की सिक्योरिटी रखी फिरदे ने, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सुरक्षा के कोई पुख्ता प्रबंध है ही नहीं, जिस करके यह बेअदबी की घटना वापरी है। सिख संगत ने यह भी मांग की है कि जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुंदा है सवेर वेले, उस वक्त हैड ग्रंथी ते मैनेजर ते घट्टो घट्ट 10 शस्त्रधारी सेवादारां दा हाज़र रहना इत्थे लाजमी किया जाए। सरकार तो यह भी मांग की गई है कि बेअदबी के दोषी का नारको टेस्ट करवाया जाए तां जो उसके पिछे असल दोषी कौन है इसका पता लाया जा सके। ते 22 तरीक नूं ही जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पश्चाताप समागमां नूं लैके अखंड पाठ साहिब रखे सी। 20 सितंबर नूं उन्हां दा भी भोग पाया गया।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 40 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, 2 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਵਰਨ ਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਵਰਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਗਿਆਨੀ ਟੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੋ। मुख्य मंत्री ने इत्थे जिहड़ा शेर सुनाया, कहंदे चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें हमसे मिलना कभी, ये पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, नींद से जागो नए ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। लोग थोड़े जे डर गए ने कि लोकां नूं फिर भी सुपने ना देखने पैण जिहड़े चन्नी साहब दिखाउण दी गल कह रहे ने। ते मुख मंत्री बण तो दूसरे दिन जदों नवें मुख मंत्री चन्नी दिल्ली वल रवाना होए सी तां एक प्राइवेट जैट दे विच बैठ के गए सी ते प्राइवेट जैट दी सवारी ने उन्हां नूं विवादां दे विच लिया दिता है। चन्नी दे हवाई जहाज ते बैठण दे मसले ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सलाहकार रवीन ठकुराल ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वाह गरीबां दी सरकार, कहते जदों सरकारी जिहड़ा हैलीकॉप्टर मौजूद सी तां फिर 16 सीटां दे जहाज ते 4 जने क्यों बह के गए। उन्होंने तस्वीर है जिहड़ी ओह सांझी कीती है। नवजोत सिंह सिद्धू दा ओह ट्वीट है जिहड़ा रीट्वीट किया है रवीन ठकुराल ने, जिस दे विच उन्होंने कहा सी इन लाइन ऑफ ड्यूटी। उन्होंने कहा कि मैं तां कदे हमेशा खाली खजाना सुन सुन के मुठियां घुट के अपने आप जिहड़ा जिंदगी बतीत करदा रहा
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖੇ ਨਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਮ ਬਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁਟਕਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਔਰਤ ਨੇ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2017 ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 300 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
यूपी ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 24 25 ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ, ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? तो इस तरह के सवाल ने जिहड़े ओह फूलका ने जथेदार साहिब के बयान ते चुके ने। फूलका ने कहा कि तुहाडे अखबारां दे विच जिहड़े बयान पढ़े ने उन्हां दा मतलब यही कढ़िया जा रहा है कि सिखां ने हुण पंजाब दे सिख मुख मंत्री दा हक छड़ दिता है। इस बयान दे उत्ते तुहानूं मुड़ मंथन करना चाहिए, मुड़ विचार करना चाहिए। सिखां दी सिरमौर संस्था होण दे नाते ये फर्ज बनदा है तुहाडा कि सारे सिखां दे विचार लैके फैसला करो कि सिख चाहुंदे की ने, कि वो सिख मुख मंत्री चाहुंदे ने जां फिर हिंदू, दोवें चों कोई होवे जां फिर उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। ये सारे विचार लैण तो बाद ही तुहानूं किसी नतीजे ते पहुंचना चाहिए। ये ना होवे कि इस बयान नूं लैके कोई सियासी पार्टी ये सोचे कि अकाल तख्त साहिब नूं तां कोई इतराज़ नहीं, किसी गैर सिख नूं भी मुख मंत्री बना दिता जाए तो उस तो बाद ये नारे शुरू हो जाण कि पंथ खतरे विच है जां पंथ नूं ढाह ला दित्ती गई है। ये बहाना लैके पंजाब दी शांति भंग करन दीआं कोशिशां शुरू नहीं होणीआं चाहीदियां। एक है हरविंदर सिंह फूलका ने। ते पंजाब दे विच कांग्रेस दे वल्लों कीता गया सत्ता बदला पंजाबियों नूं किन्ना को पसंद आया, इस दे बारे हाल ही विच एक सर्वे कीता गया है। इस सर्वे है जिहड़ा मार्केट रिसर्च एजेंसी प्रश्नम दे वल्लों कीता गया है। सर्वेखण दे मुताबिक 63% पंजाबियों ने सत्ता विच बदलाव नूं मंजूर कीता है। प्रश्नम दे वल्लों सूबे दी जनता तो 2 सवाल पूछे गए ने। 1240 वोटरां तो पूछे सवालों के जवाब के आधार पर अंकड़े ने जिहड़े तैयार किए गए ने। सवाल पहला यह है कि कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी नूं पंजाब दा नवां मुख मंत्री नियुक्त किया, तुहाडी इस ते की राय है? 4 ऑप्शनस दित्तियां ने। हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख मंत्री नियुक्त करन दा चंगा फैसला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बदलना सही सी पर चन्नी दी सीएम वजों चोण सही नहीं। तीसरी है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बदलना सही नहीं सी। चौथा इस बारे कोई राय नहीं है। ते 63% पंजाबियों नूं ये बदलाव ठीक लग्या है ते 12.5% मानते हैं कि कैप्टन नूं हटाउणा तां ठीक सी पर चन्नी नूं मुख मंत्री लाउणा ठीक नहीं है। हालांकि 12% ये भी मानते हैं कि कैप्टन साहब नूं नहीं हटाउणा चाहिदा सी। दूसरा एक होर सवाल है कि आउण वाली विधान सभा चोणां दे विच कांग्रेस पार्टी का मुख मंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 34.7% ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 26% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ 17.9% ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ 14% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣੀ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਭਵਹੀਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਬਥੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 16 ਮਈ 2021 ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ DRI ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25,000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਡਰੱਗ ਸੈਮਿਕਟ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸੇ ਅਖੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 354 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 125 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਦੀ 25,000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਡਰੱਗ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗੀਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਨ ਦਾ ਖੋਖਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੋਖੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 3 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ RSS ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਜੱਗੀ ਨਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਲੈਪਟਾਪ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। PMO ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਯਾਨੀ ਕਿ UNGA ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ UPSC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ 1 ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ SK ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। MCC ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰਿਲਾਬੋਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। यूपी ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਕਲੀਮ ਸਿੱਦਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ UP ATS ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ATS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਕਲੀਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਲੀਮ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਬਕਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਖਤੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫੂਲਤ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਕਲੀਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਡੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਵੋਪਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਬਾਕੰਬਰੀ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਮਰ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਨੰਦ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। 5.8 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 9:15 ਤੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਸੀਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਬਚੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ TTP ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਹਿਸੁੱਲਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਓਪਨਰ ਮਾਰਟਿਨ ਗੁਪਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ID ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਮੇਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ 2 ਲੜਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ
ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਹੈਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਵੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।